Good morning, students. Welcome to the lecture of Corporate Accounting and Practices. We are in chapter number 3 now, as all of you know, Amalgamation of Companies. Already you have attended session number 3.1, and all of you know when two companies merge their business, both the old companies close down and a new company comes into existence. This whole process is known as amalgamation or merger. In my previous session, we have also taken down various steps to be calculated. Let us have a quick view of the steps because today we are going to begin with the practicals. So, before practicals, we need to clear all the steps, and here are they. The first three steps, which are compulsory. Step number 1 is the calculation of net assets. Then comes calculation of purchase consideration. And the third step, that is the calculation of goodwill or capital reserve, right? Then in step number 4, we have to prepare necessary accounts in the books of old companies. આ તમને ક્વેશ્ચનમાં કહ્યું હોય કે ઓલ્ડ કંપનીઝમાં તમારે અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરવાના છે. In that case only you will prepare realization account, equity shareholders account, new company account and cash or bank account. In step number 5, we pass necessary journal entries in the books of new company, and in step number 6, we have to prepare the opening balance sheet in the books of new company after amalgamation. પછી મેં તમને કાલે વાત કરી હતી કે 6 સ્ટેપ એક ક્વેશ્ચનમાં ન હોય. આ સમ 20 માર્ક્સમાં પૂછાય છે. 20 માર્ક્સમાં 6 સ્ટેપ્સ ન ચાલે. સ્ટેપ નંબર 1, 2, 3 તો કમ્પલસરી સ્ટેપ્સ છે જ. ઓકે. As far as step number 4, 5 and 6 are concerned, either they will ask step number 4 or they can ask step number 5 and 6 both. એ રીતે પૂછી શકે. પછી આપણે બધા સ્ટેપ્સને ડિટેલમાં પણ જોઈ લીધા છે કે નેટ અસેટ્સ ફાઇન્ડ કરવી હોય સ્ટેપ નંબર 1 માં. તો how to find out net assets? Here is the formula on your screen. See, net assets are equal to assets transferred minus liabilities transferred. That means what? Old company માંથી new company માં જેટલી પણ assets transfer થતી હોય અને જેટલી liabilities transfer થતી હોય એ બધું question માં તમને આપેલું જ હશે કે new company is taking over these many assets and these many liabilities. આ બેયનો difference. એટલે assets transferred minus liabilities transferred, and that will be known as net assets. Then we saw how to find out the purchase consideration.
જો ઓલ્ડ કંપનીમાંથી ન્યૂ કંપનીમાં અસેટ્સ અને લાયબિલિટીઝ ટ્રાન્સફર થાય, સામે ન્યૂ કંપની જે કંઈ પણ આપે ઓલ્ડ કંપનીને in exchange of assets and liabilities, that is known as purchase consideration or purchase price. Old company purchase price. In the form of purchase price, new company may be issuing equity shares, preference shares, or it may be paying cash. આ પણ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું જ હોય, બરાબર. એનો તમારે ટોટલ જ કરવાનું હોય. Based on step number 1 and 2, you have to find out step number 3. So if the purchase consideration is more and net assets are less, it is known as goodwill. Or if the net assets are more and purchase consideration is less, then the difference is known as capital reserve. એ ડિપેન્ડ કરે છે કે કયું વધારે છે અને કયું ઓછું. એવું બની શકે તમને ક્વેશ્ચનમાં બે કંપની આપેલી હોય, બે કંપની તો આપવી જ પડે, કારણ કે એમેલ્ગેમેશનમાં મિનિમમ બે કંપની તો જોઈએ જ, ઓબ્વિયસ છે. તો એવું બની શકે કે એક કંપનીમાં ગુડવિલ આવતી હોય અને બીજી કંપની જે છે એમાં કેપિટલ રિઝર્વ આવતું હોય, એવું બની શકે. બે કંપનીમાં ગુડવિલ આવતી હોય, બે કંપનીમાં કેપિટલ રિઝર્વ આવતું હોય, એવું પણ બની શકે છે. Anything can be there arithmetically, all the possibilities are there. એટલે આ સ્ટેપ 3 સુધી તો બધા ક્વેશ્ચનમાં કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે અને મોટાભાગના સ્ટુડન્ટ્સને આ 3 સ્ટેપમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ થતો નથી. ઓકે, હવે આપણે આપણા મેઇન કામમાં પાછા આવીએ. આજે આપણે એમેલ્ગેમેશનનો સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છીએ અકોર્ડિંગ ટુ ધ એક્સપ્લેનેશન that is there with you. આગલા સેશનમાં એટલે સેશન નંબર 3.1માં મેં તમને બધા સ્ટેપ્સ લખાવેલા છે, કયા કયા અકાઉન્ટ્સ બને, એમાં કઈ કઈ એન્ટ્રી આવે, એમ આઈ રાઈટ, પછી કઈ કઈ જર્નલ એન્ટ્રીઝ આવે, બેલેન્સ શીટ કઈ રીતે બને, એ બધું મેં તમને આગલા લેક્ચરમાં લખાવી દીધું છે. એટલે એ જ રીતે આપણે આજે સમ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તમારા બધા પાસે કોર્પોરેટ એકાઉન્ટની બુક છે, એ બુક ઓપન કરો. કોર્પોરેટ એકાઉન્ટની બુક, નવી બુક તમને લાઇબ્રેરીમાંથી ઇશ્યુ કરેલી છે. એ બુકમાંથી જ આપણે આપણો પહેલો સમ લેવા જઈ રહ્યા છીએ. એના પેજ નંબર અને ક્વેશ્ચન નંબર સ્ક્રીન ઉપર મૂકું છું. પેજ નંબર 127 ઉપર આવો. ક્વેશ્ચન નંબર 11, પેજ નંબર 127, ક્વેશ્ચન નંબર 11. ગોટ ઇટ? જો ત્યાં આગળ બે બેલેન્સ શીટ આપેલા છે, એક છે ઉર્મી લિમિટેડ અને એની બાજુમાં છે રાજાની લિમિટેડ. આવી રીતે થોડો બેલેન્સ શીટ અને એની નીચે બધા એડજસ્ટમેન્ટ્સ આપેલા હોય. એડજસ્ટમેન્ટ્સ એટલે અહીંયા આગળ બધી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ આપેલી હોય એમેલ્ગેમેશનની. આ રીતનું બેલેન્સ શીટ અને નીચે પેરેગ્રાફિક ફોર્મમાં એના બધા એડજસ્ટમેન્ટ્સ, આ એનો શેપ હોય. આપણે બેલેન્સ શીટમાં તો જોઈએ તો લાયબિલિટીઝ ને અસેટ્સ, જે આપણું રેગ્યુલર બેલેન્સ શીટ છે એ રીતનું બેલેન્સ શીટ આપેલું હોય, પણ મેઇન પાર્ટ બેલેન્સ શીટની નીચે આવે એ આપણે ખાસ વાંચી લઈએ પહેલા. I am reading from below the balance sheet. You follow me in your book. The directors of both the companies determined to amalgamate both the companies and to form a new company
Palak Limited. That's the name of new company. ઉપર બે કંપનીઓ છે, ઉર્મી લિમિટેડ અને રાજાણી લિમિટેડ. Both will amalgamate, both will merge into new company Palak Limited, having capital of 30 lakhs as under 1 lakh 8% preference shares each of rupees 10 and 2 lakh equity shares each of rupees 10. A new company ni capital આપેલી છે. At present we are not concerned with the capital of new company. We are more interested in the conditions. અને નીચે બે કંપનીની કન્ડિશન આપેલી છે, જુઓ હેડિંગ જ આપેલા છે. Conditions for amalgamation of Urmi Limited. That is there. એમાં વાંચો. The shareholders of Urmi Limited will be given 7 new equity shares at 10% premium and 5 preference shares of Palak Limited in exchange of old 1 share. In exchange of old 1 share, equity shares of Urmi Limited would be getting 7 equity shares of new company and 5 preference shares of new company. આને કહેવાય purchase consideration. ન્યૂ કંપની પાસેથી જે કંઈ પણ ઓલ્ડ કંપનીને મળે એને purchase consideration કહેવાય, purchase price કહેવાય. એ આપણે purchase consideration નું calculation કરીશું step number 2 માં, ત્યારે આપણે જોશું. પછી એમાં ને એમાં વાંચો. All the assets and liabilities except goodwill at book value will be taken over by Palak Limited. Urmi Limited ની બધી અસેટ અને બધી લાયબિલિટીઝ જે છે એ Palak Limited, that is the new company, it will take over. Except goodwill એટલે શું છે, જો ઉપર બેલેન્સ શીટમાં goodwill આપેલી છે. Except goodwill એટલે goodwill જે છે that is not to be transferred, that is not to be transferred to the new company. Other than goodwill, it is taking over all the assets and liabilities. That's the condition laid down for Urmi Limited. Similarly, let us refer the conditions as far as the second company goes, Rajani Limited. એમાં પણ જો આપેલું છે, the debenture holders of Rajani Limited will be paid by new company at 8% premium. The preference shareholders of Rajani Limited will be given 4 new preference shares of Palak Limited in exchange of 5 old preference shares. આ બધા સમમાં આ રીતની બધી ડિટેલ્સ આપેલી જ હોય. અને હજી બેક સાઇડ પેજ ઉપર એક છે, equity shareholders of Rajani Limited will be given 1 new equity share at 10% premium in exchange of 2 old equity shares. So that's the thing. હવે આમાં આપણે બીજું શું કરવાનું છે એ બી કહ્યું છે. We have to prepare accounts in the books of old companies. See, in the books of Urmi Limited, we are required to prepare realization account and equity shareholders account. And in the books of Rajani Limited, we have to prepare realization account, equity shareholders account, and preference shareholders account. And that is the story later on. મેં તમને કહ્યું હતું કે કાં તો તમને accounts prepare કરવાનું પૂછે ઓલ્ડ કંપનીઝના, અથવા તો તમને ન્યૂ કંપનીઝમાં જર્નલ એન્ટ્રી અને બેલેન્સ શીટ પૂછે, રાઈટ? તો અહીંયા આગળ ઓલ્ડ કંપનીઝ જે છે બે એના બુક્સમાં આપણે અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરવાના થશે. That will be step number 4. That is the story of step number 4. પહેલા તો આપણે આગળના જે 3 સ્ટેપ છે, પહેલા 3 સ્ટેપ compulsory steps. પહેલા આપણે નેટ અસેટ્સ ફાઇન્ડ કરીશું.
Then after we'll find out purchase consideration, and based on step number 1 and 2 we will find out goodwill or capital reserve as the case may be. બરાબર, તો તમે હેડિંગ આપો સ્ટેપ નંબર 1 નું calculation of net assets, અને એમાં આ રીતે ટેબલ બનાવવાનું છે. 3 કોલમનું ટેબલ, બે કંપનીનું particulars, Urmi Limited and Rajani Limited, right? Assets transferred minus liabilities transferred, એટલે પહેલા આપણે અહીંયા બધી અસેટ્સ મૂકી અને એનો ટોટલ કરીશું, પછી નીચે બધી લાયબિલિટીઝ મૂકશું અને એનો ટોટલ કરીશું, રાઈટ? ચલો બેલેન્સ શીટમાં જોતા જઈએ અને જે કંઈ પણ અસેટ્સ આપણને આપેલી છે એ બધી 1 by 1 મૂકવાની થશે. ગુડવિલ સિવાયની અસેટ્સ લેવાની છે, તો એ સિવાયની અસેટ જુઓ તો બેલેન્સ શીટમાં આપેલી છે લેન્ડ છે, ફર્નિચર છે, ડેટર્સ છે અને કેશ છે. 4 અસેટ છે. P&L અકાઉન્ટ અસેટ ન કહેવાય, બરાબર? તો આ 4 અસેટને આપણે ટ્રાન્સફર કરી દઈએ. Let us write down land, that is 6 lakhs and 8 lakhs. Then comes furniture, furniture is worth 1,60,000 and 2 lakh. બેલેન્સ શીટમાં જોઈને જ આપણે આ બધી અમાઉન્ટ લખી રહ્યા છીએ. Then comes debtors. કોઈ પણ અસેટની જો ન્યૂ પ્રાઇસ આપેલી હોય તો તમે ન્યૂ પ્રાઇસ લઈ શકો, આમાં તો બુક વેલ્યુ લેવાનું કહ્યું છે. ડેટર્સ 1,40,000 અને સેકન્ડમાં છે 1,80,000. Then cash, 1 lakh and 50,000. That's it. P&L account is not the asset, goodwill is not to be transferred. હવે આ બધી અસેટ્સ જે છે એનો આપણે ટોટલ કરી નાખીએ. તો ઉર્મી લિમિટેડ જે છે એની અસેટ્સ નો ટોટલ આવે છે 10 lakh અને રાજાની લિમિટેડમાં ઉપર જેટલી 4 અસેટ્સ છે, the sum total of 4 is 12,30,000. This way assets and liabilities, now we will list assets. After assets, now we will list the liabilities. Liabilities જોઈ લો. Come to liability side. નીચે 3 liability આપી છે. જો equity share, preference share, reserves, P&L account, આ એક કઈ liability ન કહેવાય, બરાબર? બાકીની 3 liability છે, જો 9% debentures, 9% debentures ઉર્મી લિમિટેડમાં નથી, પણ રાજાની લિમિટેડમાં છે 2 lakh. પણ જો નીચે આપણને રાજાની લિમિટેડની કન્ડિશન આપેલી હતી
એમાં જો પહેલી જ લાઈન લખેલી હતી, the debentures of Rajani Limited will be paid by new company at 8% premium. એટલે એની વેલ્યુ 8% વધારે ગણવાની છે. તો જુઓ 2 લાખ આપેલા છે, 2 લાખના 8% કરી એમાં એડ કરો, પ્રીમિયમ એડ કરવાનું છે. તો that will be 2 lakh plus 16,000. 2 lakhના 8% એટલે 16,000 થાય. So the amount will be 2,16,000. That's the first liability to get transferred. Second liability is creditors. 1,20,000 and 1,90,000. Right? And the last liability, bills payable, 80,000 and 60,000. So with that, 3 liabilities getting transferred. Now make the total of liabilities. We have the total of 2 lakh in first case, in case of Urmi Limited. And what about the second company, 2,16,000 plus 1,90,000 plus 60,000. 4,56,000 or 5,56,000. 4,16,000, I suppose. No. 4,66,000. 4,66,000, right? અહીંયા assets ના total માંથી liabilities નો total less કરો. So 10 lakh minus 2 lakh. So that will be 8 lakh. અને અહીંયા આગળ 12,30,000 માંથી 4,66,000 less કરો. Then it will be 7,64,000. આ રીતે net assets find થઈ ગઈ બે કંપનીની. I think the calculation is quite clear. જે કોઈ assets transfer થાય છે એનો total કરવાનો અને જે liabilities transfer થાય છે એનો total કરવાનો. બરાબર, assets minus liabilities, and we arrive at net assets. It is very easy step, very easy step. હવે step number 1 over. Let us switch over to step number 2, purchase consideration. આ step number 2 જે છે એ આપણે બે વાર કરવું પડે. એક જ ટેબલ બનાવીને એમાં બે કોલમ આપી દઈએ, ઉર્મી લિમિટેડ અને રાજાણી લિમિટેડ, એમ નહીં થાય. એટલે બેયનું અલગ અલગ આપણે બનાવીએ. પહેલા આપણે ઉર્મી લિમિટેડનું કરી નાખીએ. ફોર ઉર્મી લિમિટેડ, બરાબર છે. 2 columns, particulars અને rupees. હવે ઉર્મી લિમિટેડની જે કંઈ કન્ડિશન્સ છે એ તમે રિફર કરો. Let us read it. The shareholders of Urmi Limited will be given 7
new equity shares at 10% premium and 5 preference shares in exchange of old 1 share. આ તમને ખબર જ છે, ઉપર જુઓ તમે બેલેન્સ શીટમાં ઉર્મી લિમિટેડ છે એમાં ખાલી ઇક્વિટી શેર જ છે, બરાબર છે. ઉર્મી લિમિટેડ is not having preference shares, it is having equity share capital only. Equity shares each of rupees 100 and a total amount 6 lakh આપેલી છે, એટલે number of equity shares કેટલા થાય? 6 lakh divided by 100 કરો તમે. So there will be 6,000 equity shares. Old equity shares થયા. Old equity shares, right? એના ઉપરથી આપણે find કરી લઈએ. ચલો. Equity shares. Equity shares કેટલા આપે છે? જો જૂના 6,000 multiplied by નવા કેટલામાં આપે છે? 7 equity share આપે છે. એકની સામે 7 એટલે ટોટલ 7 equity shares. અને નવી કંપનીના જે ઇક્વિટી શેર્સ છે એ 10 રૂપીસના છે, બરાબર છે, એટલે ઇન્ટુ 10 ઇન્ટુ 10. હવે એની અમાઉન્ટ તમે ફાઇન્ડ કરો તો there will be 4,20,000. 4,20,000. પછી એમાં પ્લસ કરશું આપણે 10% પ્રીમિયમ. એમાં એવું લખેલું છે કે ઇક્વિટી શેર્સ 10% પ્રીમિયમથી આપવાના છે. સો 10% પ્રીમિયમ 4,20,000 છે, એનું 10% પ્રીમિયમ કરો તો 42,000 પ્રીમિયમ. બીજું શું આપે છે? 5 પ્રેફરન્સ શેર્સ ઇન એક્સચેન્જ ઓફ ઓલ્ડ શેર. ઇક્વિટી શેર્સને જ સામે પ્રેફરન્સ શેર આપે છે, બરાબર. પ્રેફરન્સ શેર્સ જૂના ઇક્વિટી 6,000 છે, એકની સામે 5 પ્રેફરન્સ શેર્સ એટલે ઇન્ટુ 5 into each preference share is of 10 rupees, so that will be 10 into 10. એટલે હવે preference share ની amount કેટલી થશે? It will be 3 lakh. આટલું આપે છે સામે. એટલે હવે આપણને ટોટલ પરચેસ કન્સિડરેશન મળી જશે. આ ત્રણેયનો તમે ટોટલ કરો તો 7,62,000. ઉર્મી લિમિટેડની પરચેસ પ્રાઇસ 7,62,000 આવી. આ રીતે પરચેસ કન્સિડરેશન ફાઇન્ડ થાય. ઇક્વિટી શેર આપી શકાય, પ્રીમિયમ થી આપે કે ફેસ વેલ્યુ થી આપે, પ્રેફરન્સ શેર્સ આપે અને કેશ આપે. આપણા ક્વેશ્ચનમાં કે કેશ નથી આપતા, એવું કે લખેલું નથી. કેશ લખેલું હોય તો કેશ અહીંયા તમે પ્લસ કરી શકો, રાઈટ. તો ઓલ્ડ ઇક્વિટીની સામે ન્યૂ ઇક્વિટી અને ન્યૂ પ્રેફરન્સ બે આપે છે. ન્યૂ ઇક્વિટી એકની સામે 7 આપે છે અને ન્યૂ પ્રેફરન્સ એકની સામે 5 આપે છે, રાઈટ. In the same way, we will calculate purchase consideration once again for Rajani Limited. એને ફાઇન્ડ કરવું પડશે, એની કન્ડિશન્સ રિફર કરીએ અને પછી આપણે એનું બી ફાઇન્ડ કરીએ. ફરીથી આવું નવું સ્ટેટમેન્ટ, પર્ટિક્યુલર્સ અને રૂપીસ વાળું. હવે તમારે કન્ડિશન્સ રિફર કરવાની છે રાજાણી લિમિટેડ માટે. જો રાજાણી લિમિટેડના ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ જે છે એને તો ન્યૂ કંપની 8% પ્રીમિયમથી આપી દઈએ છે, એટલે એ તો આપણે ઉપર લાયબિલિટીઝમાં 9% ડિબેન્ચર્સ
એ મૂકી દીધા છે, બરાબર છે. ડિબેન્ચર્સ આર નોટ પાર્ટ ઓફ પરચેસ કન્સિડરેશન, રિમેમ્બર ધેટ. ડિબેન્ચરને આપણે પરચેસ કન્સિડરેશનમાં કન્સિડર કરતા નથી. પરચેસ કન્સિડરેશનમાં ઇક્વિટી શેર્સ, પ્રેફરન્સ શેર્સ અને કેશ, આ ત્રણનો આપણે ટોટલ કરીએ છીએ. આપણે બેઝિક્સમાં પણ લખેલું જ છે, રાઈટ? એટલે હવે સેકન્ડ કન્ડિશનથી વાંચીએ રાજાણી લિમિટેડ માટે. જો પેજ નંબર 127 ઉપર જ નીચે સાવ છેલ્લી લાઈનમાં ધ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ ઓફ Rajani Limited will be given 4 new preference shares of Palak Limited in exchange of 5 old preference shares. તો પહેલા આપે છે પ્રેફરન્સ શેર્સ. પહેલું તો એ કે જૂના પ્રેફરન્સ શેર કેટલા હતા, જો રાજાણીના, એ બેલેન્સ શીટમાં હોય. બેલેન્સ શીટમાં રાજાણી લિમિટેડના પ્રેફરન્સ શેર્સ જુઓ, નંબર ઓફ પ્રેફરન્સ શેર્સ ત્યાંથી ખબર પડે. એમાં લખેલું છે પ્રેફરન્સ શેર્સ each of ₹10 અને અમાઉન્ટ આપેલી છે 4 lakh. એટલે નંબર ઓફ પ્રેફરન્સ શેર would be how many? 4 lakh divided by 10 કરો, 40,000. 40,000 આ ઓલ્ડ પ્રેફરન્સ શેર થયા. એની સામે ન્યૂ પ્રેફરન્સ શેર કેટલા મળે છે? 4 ન્યૂ પ્રેફરન્સ શેર અગેન્સ્ટ 5 ઓલ્ડ પ્રેફરન્સ શેર્સ. એટલે આ રીતે કેલ્ક્યુલેટ થાય. 40,000 ઇન્ટુ ન્યૂ અપોન ઓલ્ડ, હંમેશા ન્યૂ અપોન ઓલ્ડ કરવાનું. તો ન્યૂ 4 મળે છે, અપોન ઓલ્ડ 5 ઇન્ટુ 4 ડિવાઇડેડ બાય 5. અને એક પ્રેફરન્સ શેર કેટલાનો છે? તો કે 10 રૂપીસનો છે પ્રેફરન્સ શેર, તો ઇન્ટુ 10. હવે આનું કેલ્ક્યુલેશન કરો. 40,000 into 4 into 10 upon 5. So that will give us 3,20,000. 3,20,000. ન્યૂ અપોન ઓલ્ડ કરવાનું, એ ભૂલાય નહીં. પછી બીજું શું આપે છે? એક તો પ્રેફરન્સ શેર આપ્યા, પાછળના પેજ ઉપર આપેલું છે જો ધ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ ઓફ રાજાણી લિમિટેડ will be given 1 new equity share at 10% premium in exchange of 2 old equity share. New 1, old 2. બરાબર? હવે રાજાણી લિમિટેડના ઇક્વિટી શેર્સ જુઓ બેલેન્સ શીટમાં. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ રાજાણી લિમિટેડની 8 lakh, each of ₹10. એટલે ઓલ્ડ ઇક્વિટી શેર્સ કેટલા થશે? 80,000 ઇક્વિટી શેર્સ થશે, બરાબર? 8 lakh upon 10 કરીએ એટલે 80,000 ઇક્વિટી શેર્સ થશે. ઇક્વિટી શેર્સ 80,000 આ જૂના પહેલા મૂકવાના, મલ્ટીપ્લાઈડ બાય, પછી કઈ રીતે કરી છે? ઉપર ન્યૂ, અપોનમાં ઓલ્ડ. તો ન્યૂ શેર 1 આપે છે અને અપોનમાં ઓલ્ડ 2. ન્યૂ અપોન ઓલ્ડ 1/2 ઇન્ટુ એક ઇક્વિટી શેર કેટલાનો આપવાનો થશે? 10 રૂપીસ. હવે તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો તો આની અમાઉન્ટ કેટલી આવશે? The amount will be 4 lakh અને પ્લસ એ બી આપણે કેટલામાં? 10% પ્રીમિયમથી આપીએ છીએ. 10% પ્રીમિયમ 4 lakh ઉપર ગણો તો 40,000 એનું પ્રીમિયમ થશે. આ રીતે રાજાણી લિમિટેડ જે છે એને 3 વસ્તુ આપી આપણે, ઇક્વિટી શેર્સ, પ્રેફરન્સ શેર્સ અને યસ ઇક્વિટી શેર્સ એન્ડ પ્રેફરન્સ શેર્સ, ઓનલી 2. હવે તમે ટોટલ કરો તો પરચેસ કન્સિડરેશન જે છે એ આવે છે 7
7,60,000. 7,60,000. Done with that. આ રીતે purchase consideration નું calculation થાય. હવે based on that, now we will provide for step number 3. Calculation of goodwill or capital reserve. Right? હવે તમે જુઓ તો પહેલા કેસ લઈએ આપણે ઉર્મી લિમિટેડનો. તો ઉર્મી લિમિટેડની નેટ અસેટ 8 લાખ અને પરચેસ કન્સિડરેશન છે એનું 7,62,000. So net assets are more. Net assets વધારે હોય એટલે એ capital reserve કહેવાય. બરાબર? તો એ ફાઇન્ડ કરીએ. Capital reserve for Urmi Limited is equal to net assets minus purchase consideration, right? Urmi Limited na case માં છે. What is the amount of net assets? So that is 8 lakh minus purchase consideration is 7,62,000. હવે આ બેનો તમે ડિફરન્સ લો. 8 lakh minus 7,62,000, and that will give us 38,000. The amount of capital reserve, 38,000. Similarly, what is the scenario of Rajani Limited? Net assets are 7,64,000 and purchase consideration is slightly less, 7,60,000. So in case of Rajani Limited as well, we have capital reserve. Let us do that. Capital reserve for Rajani Limited is equal to net assets minus purchase consideration. બેમાં capital reserve આવ્યું. Net assets Rajani Limited માંથી 7,64,000 minus the purchase consideration is 7,60,000. So thereby the difference for which no calculator is required, it is 4,000. It is 4,000. Done with that. So our step number 1, 2 and 3. Let us have a quick view. This was our first step in which we took the difference of assets and liabilities. પણ આ સ્ટેપ કેલ્ક્યુલેટ કરતી વખતે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું, ઓલ્ડ કંપનીમાંથી જે અસેટ્સ અને લાયબિલિટીઝ ન્યૂ કંપનીમાં ટ્રાન્સફર કરવાની છે એટલી જ અસેટ્સ અને લાયબિલિટીઝ આ ટેબલમાં લેવાની છે. જો તમને ક્વેશ્ચનમાં એવું કહ્યું હોય કે આ ફલાણી ફલાણી અસેટ છે કે ફલાણી ફલાણી લાયબિલિટી છે એ ન્યૂ કંપનીમાં ટ્રાન્સફર નથી કરવાની તો એ આ ટેબલમાં આવે નહીં. બરાબર? ઓનલી ટ્રાન્સફર્ડ અસેટ્સ એન્ડ ટ્રાન્સફર્ડ લાયબિલિટીઝ ટુ બી મેન્શન્ડ ઇન ધીસ ટેબલ. અને પછી એનો આપણે ડિફરન્સ લઈ. બરાબર? આ સ્ટેપમાં કંઈ નહોતું પણ અહીંયા આગળ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું, આ જે સ્ટેપ છે સ્ટેપ નંબર 2, in which we have to find out the purchase consideration. New company જે કંઈ પેમેન્ટ કરે છે ઓલ્ડ કંપનીને in the form of equity shares, preference shares અને cash જે કંઈ હોય તે એ બધાનો અહીંયા ટોટલ કરવાનો છે. ઇક્વિટીની સામે નવી કંપની પોતાના ઇક્વિટી આપતી હોય, પ્રેફરન્સ આપતી હોય, જે કંઈ પણ આપતી હોય, બરાબર છે,
એ અહીંયા આગળ ખાસ કેલ્ક્યુલેટ કરીને મૂકવાના. અને એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની, ઓલ્ડ કંપનીની સામે ન્યૂ કંપની પોતાના શેર આપે તો ઓલ્ડ શેર નીચે આવે ને ન્યૂ શેર જે છે એ ઉપર આવે. ઉર્મી લિમિટેડમાં આવો ક્વેશ્ચન નહોતો, પણ આ રાજાણી લિમિટેડમાં હતું કે ઓલ્ડના 5 ની સામે ન્યૂના 4 આપતા હતા, એટલે 4 આપણે ઉપર રાખ્યા અને 5 અપોનમાં જવા દીધા. બરાબર, એ રીતે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા. અને પછી તો હું સ્ટેપ નંબર 1 ને 2 નો ડિફરન્સ, એટલે સ્ટેપ નંબર 3. In this particular case, we do not have goodwill in case of either company. Both the companies are having the capital reserve. તો આ 3 સ્ટેપ અહીંયા આગળ પૂરા થાય છે. Right? This session comes to the end with this. In my next session, that will be 3.3, we will be preparing the necessary accounts in the books of old company in my next session, right? Till then, learn the calculations properly. I will see you again in session 3.3. Till then, goodbye all of you.